આગળ સમાચારોમાં નજર કરીએ તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી કાલુપુર રેલવે સ્ટેશન પહોંચી ગયા છે। વડાપ્રધાન 2 દિવસીય ગુજરાતના પ્રવાસે છે, ત્યારે નરેન્દ્ર મોદીનો આજે પ્રવાસનો બીજો દિવસ છે। ત્યારે વડાપ્રધાન મોદી કાલુપુર રેલવે સ્ટેશન પહોંચી ચૂક્યા છે। ગાંધીનગરથી વંદે ભારત એક્સપ્રેસ ટ્રેનમાં નરેન્દ્ર મોદી અમદાવાદ પહોંચ્યા છે। તો આજે પીએમ મોદીના પ્રવાસનો બીજો દિવસ છે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી કાલુપુર રેલવે સ્ટેશન પહોંચી ચૂક્યા છે। तो अत्यारे सीधा ज जोड़ाईशुं लाइव। कि सशक्त इच्छा शक्ति, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल का ही नतीजा है कि इस तरह की तमाम योजनाएं जब केंद्र से मजबूती मिलती है, केंद्र से सहयोग मिलता है, तो कैसे राज्य फलते फूलते हैं। हम ये सहकारी संघवाद का भी एक बेहतरीन नमूना हम देख सकते हैं कि कैसे अब जो वहां की जनता है, और अगर आप काम करने के लिए और सरकार की इच्छा शक्ति को अमली जामा पहनाने में आगे जाना चाहते हैं, उस लिहाज से अहमदाबाद मेट्रो रेल कई और राज्यों के लिए भी एक मॉडल हो सकता है। हमेशा से प्रधानमंत्री कहते हैं कि राज्यों में एक दूसरे से सीखने की, समझने की परिपक्वता होनी चाहिए, और अगर इस तरह के मॉडल को देखकर तमाम अन्य राज्य जिनको सरकार की तरफ से इस तरह की परियोजनाओं के लिए पैसा दिया गया है, वो इस तर्ज पे अगर विकसित करते हैं, तो आम जनता, वो आवाम जिसको इस बात से सबसे ज्यादा अहमियत होती है कि उनका जीवन सुगम हो, आने जाने को लेकर, उस लिहाज से आज का दिन बेहद अहम अहमदाबाद की जनता के लिए। तो खास तौर पे हम बार बार बात कर रहे हैं अहमदाबाद और गुजरात की, लेकिन बात आज महाराष्ट्र वालों की भी, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने वंदे भारत को झंडी दिखाई है, तो अब गांधीनगर से अगर हम जाना चाहें मुंबई, तो मुंबई जाना भी बेहद आसान हो गया है। और मेट्रो रेल, जिस तरह से लगातार हम कह रहे हैं कि मेट्रोज जो हैं वो मेट्रो सिटीज में क्यों बेहतर होती हैं, क्योंकि हम जानते हैं रोज की आपाधापी की जब हम बात करते हैं, उससे छुटकारा पाने के लिए मेट्रो रेल एक बहुत ज्यादा बेहतरीन विकल्प होता है आवाजाही का। यानी कि अगर हम परिवहन साधन की बात करते हैं, उस लिहाज से वंदे भारत को जहां से प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई, उस लिहाज से मेट्रो रेल अपने आप में बेहद अहम, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पर्सनल व्हीकल ना होते हुए और परिवहन के जो विकल्प हैं उनको खोजते हैं। तो उस लिहाज से अहमदाबाद मेट्रो रेल जो है वो बेहद अहम। तो कालूपुर स्टेशन से इनॉग्रेट किया प्रधानमंत्री ने। फेज 1 है, 12,925 करोड़ के आसपास का खर्च आया, और ये जो मेट्रो ट्रेन है वो कालूपुर स्टेशन से सीधा दूरदर्शन सेंटर जो थलतेज है वहां तक, और वहां पर प्रधानमंत्री उसके बाद एक गैदरिंग को भी एड्रेस करने वाले हैं। तो उस लिहाज से आज का दिन मेट्रो रेल परियोजना को हरी झंडी दिखाई गई है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जो तमाम स्टेशंस हैं उसमें गुजरात विश्वविद्यालय भी है, दूरदर्शन सेंटर भी है, तो तमाम इन स्टेशंस के आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए अब एक बहुत बेहतरीन विकल्प है जब हम परिवहन की बात यहाँ पर करते हैं। तो उस लिहाज से आज का दिन अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना, और मेट्रो रेल परियोजना इस बात से भी हम समझ पाते हैं ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है अहमदाबाद की जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद दूसरे चरण पर काम शुरू किया जाएगा। जब दूसरे चरण पर काम शुरू किया जाएगा, ये आप देख सकते हैं तस्वीरें, प्रधानमंत्री इस वक्त ये वंदे भारत की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमने आपको बताया कि जो रेलवे कर्मी है उनके साथ प्रधानमंत्री ने इस यात्रा को साझा किया, महिला उद्यमी है उनके साथ साझा किया, और ये जब साझा कर रहे हैं प्रधानमंत्री, जो उनका एक सहज और सरल अंदाज है, वो जानते हैं, समझते हैं कि भाई किस तरह से जब इस ट्रेन को विकसित किया गया, क्या क्या चुनौतियां आई, किस तरह से उनके जो अपने अनुभव है वो साझा कर रहे हैं, उनके अनुभव सुन रहे हैं, समझ, और ये चेहरों की चमक है, ये इस बात की तस्दीक करती है कि आत्मनिर्भर भारत, वो मेक इन इंडिया के जो ये तमाम नारे जिनका आह्वान प्रधानमंत्री ने किया था कि इसमें जन भागीदारी की बहुत जरूरत है, ये जन भागीदारी तो है जो हम देख पा रहे हैं कि कैसे हर एक जन मिलकर इन मिशनों को मिशन मोड से सफल बनाने के लिए आगे बढ़ता हुआ।
तो वंदे भारत, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे थे, वंदे भारत अपने आप में स्वदेशी बुलेट ट्रेन, देखिए इन शब्दों को बोलते हुए ही गर्व महसूस होता है कि ये ट्रेन, कभी कभी हम पुराना, जब ये नहीं थी ट्रेन हमारे पास, फिल्मों में अंग्रेजी फिल्मों में देखते थे कि भाई इस तरह की ट्रेन चलती है, लेकिन आज हमारे भारत की धरती पर स्वदेशी बुलेट ट्रेन तीसरी है वंदे भारत, 75 और भी आनी है। सारे कोचों का निर्माण भी भारत में हुआ है, ये आप समझ लीजिए। तो उस हिसाब से मेक इन इंडिया के तर्ज पर से बनाया गया। जो सिटिंग अरेंजमेंट है हमने देखा वो इतना सुविधाजनक है कि अगर आप एक लंबा रास्ता भी तय करें, हालांकि टाइम तो अब कम लगेगा, तो आप बहुत सुविधाजनक और सुगम तरीके से जा सकते हैं। हमने आपको बताया कि यहाँ पे इंफोटेनमेंट का भी आपके पास जरिया, भाई अगर आप ट्रेन में हैं, आप बोर नहीं होना चाहते, तो आपके पास वाईफाई है, हॉटस्पॉट के जरिए भी आप अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। बायो તો પીએમ નરેન્દ્ર મોદી અત્યારે કાલુપુર રેલવે સ્ટેશન પહોંચી ચૂક્યા છે। ગાંધીનગરમાં વંદે એક્સપ્રેસ ટ્રેનને લીલી ઝંડી બતાવ્યા બાદ અત્યારે પીએમ નરેન્દ્ર મોદી કાલુપુર પહોંચ્યા છે। તો કાલુપુરથી મેટ્રો પ્રોજેક્ટના ફેઝ 1નું પણ જે ઉદ્ઘાટન કરવાના છે, તો અત્યારે મહત્વના સમાચાર મળી આવી રહ્યા છે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી કાલુપુર રેલવે સ્ટેશન પહોંચી ગયા છે। તો નરેન્દ્ર મોદી 2 દિવસીય ગુજરાતના પ્રવાસે છે, ત્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો આજે પ્રવાસનો બીજો દિવસ છે, ત્યારે અનેક વિકાસલક્ષી કાર્યોની ભેટ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતને આપવાના છે। ગઈકાલે પણ અનેક વિકાસના કાર્યોની ભેટ નરેન્દ્ર મોદીએ જામનગર અને સુરતને આપી છે। તો અત્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી કાલુપુર પહોંચી ગયા છે। કાલુપુર અત્યારે તે મેટ્રો ટ્રેનના ફેઝ 1નું લોકાર્પણ કરશે। ત્યારબાદ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અમદાવાદમાં જ એક જાહેર સભાને સંબોધિત કરવાના છે। ત્યારબાદ વડાપ્રધાન આજે અંબાજીની પણ મુલાકાત લેવાના છે। અંબાજીના મંદિરમાં મા અંબાના દર્શન કરીને ગબ્બર પર પણ દર્શન કરવા જવાના છે। અંબાજીમાં પણ એક જાહેર સભાને સંબોધિત કરશે। ત્યારબાદ ત્યાંથી જ નવી રેલવે લાઇન શરૂ થવાની છે, તેના જે ભૂમિપૂજન અને તેનું ખાતમુહૂર્ત કરવાના છે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે બનાસકાંઠા, અમદાવાદ અને ગાંધીનગરને અનેક વિકાસલક્ષી કાર્યોની ભેટ આપશે। તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 2 દિવસના ગુજરાતના પ્રવાસે છે। વડાપ્રધાનનો આજે પ્રવાસનો બીજો દિવસ છે, ત્યારે વડાપ્રધાન આજે પણ અનેક વિકાસલક્ષી કાર્યોની ભેટ આપશે। તો લગભગ 10,000 કરોડ જેટલી રકમના કુલ વિકાસ કાર્યોની ભેટ નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા ગુજરાતને આપવામાં આવી છે। મહત્વનું છે કે આગામી સમયમાં પણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતની મુલાકાતે આવી શકે તેવી શક્યતાઓ છે। નરેન્દ્ર મોદીના અગાઉ પ્રવાસ દરમિયાન નરેન્દ્ર મોદી મહેસાણા, બહચરાજી સહિત વિસ્તારોની મુલાકાત લેશે। તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતના પ્રવાસે છે, ત્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો આજે પ્રવાસનો બીજો દિવસ છે, ત્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે સવારે ગાંધીનગરથી વંદે ભારત એક્સપ્રેસ ટ્રેનની લીલી ઝંડી બતાવી બાદ એ જ ટ્રેનમાં વડાપ્રધાન અત્યારે અમદાવાદ કાલુપુર રેલવે સ્ટેશન પહોંચી ગયા છે। જે પ્રકારે વાત કરવામાં આવે કે તમે દર્શક મિત્રો જોઈ શકો છો ટીવી સ્ક્રીનના દ્રશ્યો, જે પ્રકારે પીએમ મોદી ગુજરાતના 2 દિવસના પ્રવાસે છે। તો આજે પીએમ મોદી ગાંધીનગર ખાતે પહોંચ્યા હતા। આ વચ્ચે તેઓએ હવે ફરી એક વખત અમદાવાદમાં આવીને જે પ્રકારે વાત કરીએ કે અનેક લોકો સાથે હવે સંબોધન પણ કરવાના છે। તો વધુમાં વિગતમાં વાત કરવામાં આવે, જે પ્રકારે વંદે ભારત એક્સપ્રેસ ટ્રેનનું લોકાર્પણ પણ કરવામાં આવ્યું। તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે ગાંધીનગરમાં વંદે ભારત એક્સપ્રેસ ટ્રેનનો પ્રારંભ કરાવ્યો છે। તેમણે ટ્રેનની મુસાફરી પણ કરી છે। હવે અમદાવાદમાં મેટ્રો રેલ ફેઝ 1ના પશ્ચિમ કોરિડોરના થલતેજથી વસ્ત્રાલ ગામ સુધીના રૂટનો પ્રારંભ કરાવવાના છે। તો વડાપ્રધાન થોડી વારમાં ગાંધીનગરથી વંદે ભારત એક્સપ્રેસ ટ્રેનમાં બેસી કાલુપુર રેલવે સ્ટેશન આવી પહોંચ્યા છે। ત્યાંથી કાલુપુર મેટ્રો સ્ટેશન ખાતે જશે અને પછી મેટ્રો રેલમાં બેસી દૂરદર્શન થલતેજ ખાતે જાહેર સભા સ્થળે પહોંચશે।
તો જાહેર સભાના સ્થળે સવારથી જ મોટી સંખ્યામાં લોકો સભા સ્થળે પહોંચ્યા હતા. જે પ્રકારે વાત કરીએ કે આ કોરિડોર પર મેટ્રો દોડતી થઈ જશે. પૂર્વ પશ્ચિમ કોરિડોર પરના કાલુપુર રેલવે સ્ટેશન, ઘી કાંટા, શાહપુર, જૂની હાઈકોર્ટ, એસપી સ્ટેડિયમ, કોમર્સ 6 રોડ, તો ગુજરાત યુનિવર્સિટી, આ સાથે ગુરુકુળ રોડ, દૂરદર્શન કેન્દ્ર તેમજ થલતેજ સ્ટેશનોનો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે ઉત્તર દક્ષિણ કોરિડોર પર મોટેરા, સાબરમતી, એસી રાણીપ, તો વાડજ, વિજયનગર, ઉસ્માનપુરા, જૂની હાઈકોર્ટ, ગાંધીગ્રામ, પાલડી, શ્રેયસ, રાજીવનગર, જીવરાજ અને એપીએમસી મેટ્રો સ્ટેશનોનું ઉદ્ઘાટન કરવાના છે. તો મેટ્રો ટ્રેનના હાલના તબક્કે દરેક ટ્રેન 3 કોચવાળી છે. ભવિષ્યની જરૂરિયાતને ધ્યાને રાખીને સ્ટેશનો 6 કોચવાળી ટ્રેનને ધ્યાનમાં રાખીને બનાવવામાં આવ્યા છે. તમામ ટ્રેન સ્ટેશને સ્ટીલથી બનેલી છે.